إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 لا حول بنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح 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 استغفر الله ربي من كل ذنب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله سورة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الإخلاص 15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد سورة فلق 5 مرتبہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة درود شریف سيدنا مولانا نبينا محمد علي البيتي أولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين تفسير المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد علي البيتي وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على رسولك الكريم رحمة للعالمين سيدنا مولانا نبينا محمد علي البيتي أولاده وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين تفسير المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيتي وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين تفسير المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيتي وذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب إنهم الصلاة من ذرياتي ربنا تقبل الله الذي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الله ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمت على ترضى واصلح لي في ذرياتي إني تبت إليك وإني ربنا وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك الله دور الصحيح سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى بيته وأولاده وذرياته كما صليت وسلمت وباركت وعلى آل سيدنا إبراهيم لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دور الصريح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وصحبه كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم لا إله إلا درود شریف پر اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وأزواجه وأصحابه وأولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وأزواجه وأصحابه وأولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا ما نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقا ندرشم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد মুআজ্জাজ মুহতারাম, সম্মানিত শ্রদ্ধেয় আমাদের হাক্কানি আঞ্জুমানের আজকে উপস্থিত সকল পীর ভাইগণ, সকলের প্রতি সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এই জন্য, যেই মহান রব্বুল ইজ্জাত আল জালাল তার অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের মতো কিছু বান্দাকে মহান রব্বুল আলামিন ভালোবেসে পছন্দ করে আজকে এই নেপালের একটা বিখ্যাত জায়গায়, পরিচিত জায়গায় আমার কামিল মুর্শেদের কোরআন ক্লাস এবং উরসুকুল দোয়ার মাহফিলে আমাদেরকে আসার জন্য, বসার জন্য তৌফিক দান করেছেন। সেই জন্য সেই মহান রব্বুল ইজ্জাতের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করে একবার কালিমাতুশ শুকুর পাঠ করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্যারে হাজিরিন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার কাজের জন্য, তার ইবাদতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে পছন্দ করেন তাকেই আসার তৌফিক দান করেন, বলি সুবহানাল্লাহ। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতি করতে চান, জান্নাত দিতে চান, তখন সেই বান্দার উপরে আল্লাহ এত খুশি হয়ে যান এবং ওই বান্দাকে তার গুনাহ মাফ করার জন্য যেই সমস্ত উপযুক্ত জায়গা, সেই জায়গাগুলোকে যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করেন, সেইখানে আল্লাহ পৌঁছে দেন। কারণ আল্লাহ চান না তার প্রিয় বান্দাটা অপবিত্র হয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করুক। সাপোজ একটা উদাহরণ দেখেন, আমাদেরকে যদি আমাদের কোনো বন্ধু বান্ধব যদি দাওয়াত করে, তাহলে আমরা সেখানে কি করি? একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, পবিত্র হয়ে, যাতে করে আমরা সেইখানে একটা মানানসই হয় সেই রকম পোশাক আশাক পরে সেই পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা সেখানে যাই, কি ঠিক না? কারণ ওখানে যাওয়ার পরে যেন আমি বেইজ্জতি না হই, আমার কোনো যেন ইজ্জতের হানি না ঘটে, সেই পরিবেশের সাথে মিলাই আমার সেখানে যাইতে হয়। ঠিক তদ্রূপ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন জান্নাতি করতে চান, কাউকে জান্নাতি দিতে চান, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সম্পূর্ণ পবিত্র করার জন্য পবিত্র স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেন। এই জন্য আমাদের কামিল মুর্শিদ সুফি মুফতি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি এবং তার গদ্দানিসীন হুজুর কেবলা, তারা সবাই আমাদেরকে এই কোরআন ক্লাস উপহার দিয়েছেন এই জন্য, যাতে করে আমরা সপ্তাহে একটা দিন এই পবিত্র স্থানে এসে আমরা যেন আমাদের গুনাহগুলো মাফ করাই আমরা কি হইতে পারি? জান্নাতি হইতে পারি। সেই জন্য আমার কামিল মুর্শিদ সুফি মুফতি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদেরকে এই কোরআন ক্লাস, এই সাপ্তাহিক উরসুকুল মাহফিল আমাদেরকে দিয়েছেন, বলি সুবহানাল্লাহ। আমি যে দুইটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি, যে আয়াতখানা তেলাওয়াত করেছি সূরা আনফাল, 9 পারায় সূরা আনফালের 2 নম্বর আয়াত।
যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন, ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যে প্রকৃত ঈমানদার তারাই, হ্যাঁ, যারা কি করে, যখন জিকিরের মজলিসে বসে তখন তাদের কি শরীরের ভিতরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়তে শরীরের ভিতরে কি একটা কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তারা যখন কোরআন শরীফের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদেরকে ঈমানটা আরো বাড়াইয়ে দেন, পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে যান। আমরা জানি হাদিস শরীফে আসছেন যে ঈমানের শাখা হলো ৭৭টি। একটা মুমিন তার ঈমানের শাখা থাকে ৭৭টি। সে যখন বিভিন্ন ধরনের পাপের কাজ করে তখন এক একটা ঈমান তার কাছে চলে যায়, শাখাগুলো চলে যায়। আর তখন তারা কি করে, তখন তারা যখন পরিপূর্ণ শাখাগুলো চলে যায় ঈমানের, তখন তারা কি হয়ে যায়, বেঈমান হয়ে যায়। আর যখন তারা পরিপূর্ণ শাখাগুলো তাদের ভিতরে থাকে তখন তারা কি হয়ে যায়, পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ভয় করার মতো করো, এবং তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করো না। প্রশ্ন আসতে পারে যে ঈমানদার আবার মুসলমান হতে হবে, তাহলে কবরে যাওয়া যাবে না, এটা কি খবর? ঈমান আনা আর মুসলমান হওয়া হলো এক নয়। ঈমান এনেছি, এটা বিশ্বাস করেছি, কিন্তু এই বিশ্বাসটাকে কাজে পরিণত করা, এইটা হলো মুসলমান। যেমন আমরা জানি সুদ খাওয়া হারাম, ঠিক না? এইটা হলো আমাদের ঈমান। যখন আমরা সুদটা ছেড়ে দেব তখন আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আমরা জানি ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ফরজ আমাদের উপরে, জানার পরেও যদি, এইটা হলো আমাদের ঈমান, যখন আমরা ৫ ওয়াক্ত নামাজ পরিপূর্ণরূপে আদায় করব তখন আমরা মুসলমান হব। তো আমরা যখন আমার কামেল মুর্শিদের পক্ষ থেকে যেই সমস্ত কথাগুলো আমাদেরকে বলেছেন, এইগুলো যদি আমরা আমল করতে পারি তাহলে আমরা ওই দরবারে পরিপূর্ণ মুরিদ হয়ে যাব। আর যদি আমল না করতে পারি তাহলে মুরিদ হতে পারবো না। হ্যাঁ, ঠিক আমরা যখন এই রকমের এই মজলিসগুলো পেয়ে যাই, তখন এই মজলিসগুলো পাওয়ার পরে আমাদেরকে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তো আজকে যে মজলিসটা আমরা বসছি, আমি আরেকটু কথা বলবো। এই মজলিসটা হলো আমাদের জন্য একটা সার্ভিসিং সেন্টার। সার্ভিসিং সেন্টার হলো, যেমন আমরা একটা বিদেশ থেকে যখন ইঞ্জিন কিনে আনি, ইঞ্জিন, যে কোনো ইঞ্জিন আপনার গাড়ির হোক, তখন ওইটা ইনটেক থাকে, সার্ভিস ভালো দেয়, কি ঠিক না? কয়েকদিন পর হয়তো সেটা কি জাঙ্গার পড়ে যায়, অকেজো হয়ে যায়, সার্ভিসটা দিতে পারে না, নষ্ট হয়ে যায়, কি ঠিক না? এখন আপনি একটা জিনিস অনেক অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়ে আসছেন, কিন্তু একটু নষ্ট হলে কি সেটা ফালাই দিবেন? না, সেটাকে আপনি কি করবেন, আবার সুন্দর করে সার্ভিসিং করে আবার সেটা চালু করবেন, কি ঠিক না? তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আমাদের এই শরীরের ভিতরে একটা ইঞ্জিল দিছেন, যে ইঞ্জিলটা মাঝে মধ্যে অকেজো হয়ে যায়, জাঙ্গার ধরে যায়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, আলা ইন্না ফিল জাসাদি লামুদগা ইযা সলুহাত সলুহাতিল জাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাতিল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়াহিয়াল কলব। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে তোমাদের শরীরের ভিতরে একটা মাংসপিণ্ড আছে, সেটা যখন অসুস্থ হয়ে যায়, অপবিত্র হয়ে যায়, গোটা শরীর তোমার অসুস্থ অপবিত্র হয়ে যাবে, তখন তোমার ভিতরে কি একটা অনীহা আসবে, একটা অলসতা আসবে, নামাজ পড়তে ভালো লাগবে না,
ভালো কাজ করতে ভালো লাগবে না, ওজিফা তেলাওয়াত করতে ভালো লাগবে না, হালাল খাইতে ভালো লাগবে না। হ্যাঁ, তোমার ভিতরে এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর যদি ওই মাংস পিণ্ড সেটা যদি সুস্থ থাকে, পবিত্র থাকে, তোমার শরীরটা পবিত্র থাকবে, তোমার প্রত্যেকটা কাজ করতে তোমার মজা লাগবে। যেমন তুমি নামাজ পড়তে দাঁড়াইছো, তোমার মনে চাইবে যে তুমি নামাজ পড়তেই থাকো। হ্যাঁ, তুমি ভালো কাজ করার জন্য তোমার ভিতরে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হবে, কারণ তোমার আসল যে জিনিসটা সেটা হলো পবিত্র। তো আর যখন সেটা শয়তান যখন এটাই করবে, তখন তোমার কাছে এই পবিত্র জিনিসটা অকেজ কেন হবে? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আশ-শাইতানু জাসিমুন আলা কলবি বানি আদম ফাইজা যাকারাল্লাহ খনাসা ওয়া ইজা গাফালা ওয়াসওয়াসা। শয়তান অনেক সময় মানুষের এই কলবের ভিতরে ঢুকে কি করে, সেটাকে ক্যাপচার করে নেয়, সেটাকে অকেজ বানিয়ে দেয়। তখন মানুষের কাছে ইবাদত বন্দেগী ভালো লাগে না। আবার যখন ওই ব্যক্তি যখন জিকিরের মজলিসে যখন বসে, তখন কি হয়, শয়তান ওই আস্তানা অনেক দূরে ভেঙ্গে চুরে চলে যায়, তখন আবার তার কাছে আগের মতো চলে আসে। তখন আল্লাহকে ভালো লাগে, নামাজ ভালো লাগে, ইবাদত বন্দেগী ভালো লাগে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কালাম পাকে বলছেন, ইন্নামাল মুমিনুনাল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, বান্দারে, যখন শয়তান তোমাকে ওয়াসওয়াসা দেয়, তখন তোমার কাছে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এইটা তুমি বুঝো না। পাপ কাজ করার জন্য পাপ কাজ করে ফেলছো, কিন্তু তখন পাপ কাজ করার পরে তখন তুমি আফসোস করো। আর যখন তোমার কাছে শয়তান থাকে না, শয়তান তোমাকে দ্বারা একটা পাপ কাজ করাবার পরে সে দূরে চলে যায়, তখন তোমার কাছে আল্লাহর ভয় আসে, একটা আফসোস চলে আসে, কি ঠিক না? আসে না এরকমের? কিন্তু তুমি যখন জিকিরের মজলিসে বসবে, তুমি যখন কোরআনের মজলিসে বসবে, তখন শয়তান তোমার কাছে থাকতে পারবে না। তখন তুমি যখনই আল্লাহর নাম শুনবে, তখনই তোমার কাছে কি একটা ভীতি সঞ্চার হবে, ভয় এসে যাবে, না আমি জীবনে কি করেছি, হায় হায় আমি তো অনেক গুনাহ করেছি। তখন এই ভয়তে কি হবে, তোমার শরীরটা কাঁপা শুরু করে, কম্পন শুরু হয়ে যাবে। তাফসীর কারকরা বলছেন, যখন তোমার ভিতরে এই অনুশোচনা, এই অনুতপ্তটা আসবে, তখন তোমার ভিতরে যেই সমস্ত বদ আমলগুলো আছে, যেই সমস্ত গুনাহ আছে, যেই সমস্ত তোমার কলবের ভিতরে কাঁচরা ময়লা পড়ে গেছে, এগুলা কি হবে, সব দূর হয়ে যাবে। তোমার কলবটা, অন্তরটা, আত্মাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। যেমন আমরা মনে করেন একটা বোতল, এটার ভিতরে ময়লা কাঁচরা যদি থাকে, আমরা পানি ঢুকাইয়া ওটাকে কি করি, পরিষ্কার করি, কি ঠিক না? তো পরিষ্কার করলে পানি ঢুকাইলেই হবে না, সেটাকে আপনার কি করতে হবে, কম্পন সৃষ্টি করতে হবে, ঝাঁকড়াইতে হবে, কি ঠিক না? তখন কি হয়, ময়লাগুলো বের হয়ে যায়, ঠিক না? আমার ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত কম্পন সৃষ্টি না হবে, আমার ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অনুতপ্ত, সেই জিনিসটা, অনুশোচনা জিনিসটা না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার গুনাহ মাফ হবে না। আপনার ভিতরে যখন এইরকম একটা ভয় এসে যাবে, একটা অনুতপ্ততা এসে যাবে গুনার জন্য, পিছনে যে গুনাহগুলো করছেন, তখনই আপনার ভিতরে কি, আপনার ঈমানটা বৃদ্ধি পাবে, এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে না, আসলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার এই আমলটা আল্লাহ কবুল করছেন, এবং আমার গুনাহটা আল্লাহ মাফ করতেছেন। আমাদের পুশিদা হুজুর কেবলা বলছেন, একসময় একটা চিঠি দিয়ে হুজুর কেবলা বুঝাই দিয়েছেন যে, বাবা, যখন তুমি মোনাজাত করবে, মোনাজাতের ভিতরে তোমার শরীর কি হইবে, একটু কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে, ঝাড়া দিবে। গুনার কথা শুনলে, জাহান্নাম কথা শুনলে তোমার শরীরের ভিতরে একটা ঝাড়া দিবে, একটা কম্পন সৃষ্টি, হঠাৎ করে কম্পন হয় না? তখন তুমি মনে করবে যে না, আল্লাহ তোমার এই আমলটা ভালোবাসে এবং আল্লাহ তোমাকে মাফ করতে চায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। সেই জন্য পেয়ারে হাজিরিন, এই কোরআন ক্লাসগুলো আমাদের জন্য সার্ভিসিং সেন্টার। যখন আমরা এই এক সপ্তাহটা গুনাহ নিয়ে আসি, আর যখন এই কোরআন ক্লাসে বসি, আল্লাহর ওলির নেক দৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সেই নেক দৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকে,
তখন আল্লাহ কি করে, আমাদের সেই কলব নামক একটা যে যন্ত্র আছে আমাদের ভিতরে, ইঞ্জিন আছে, সেই ইঞ্জিনের যেই সমস্ত ময়লা কাঁচরাগুলো আছে সবগুলো আল্লাহ দূর করে দেয় এবং আমাদের অন্তরটা, কলবটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আমার কামেল মুর্শিদ কত বড় দূরদর্শী ছিলেন যে উনি প্রত্যেকটা এই কোরআন ক্লাসের ভিতরে কি করছেন, আমাদের জন্য পবিত্র হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন পরবর্তী আয়াতে, ওয়াইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। যখন তুমি কোরআন শরীফের আয়াত শুনো বা তিলাওয়াত করো, তখন তোমার ঈমানটা কি পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমার পাপের জন্য, আমার খারাপের জন্য যে আমার কাছ থেকে ঈমানের ৭৭টা শাখার এক একটা শাখা চলে গেছে, আবার যখন আমি কোনো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি, কোরআনের আয়াতগুলো শুনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওর উসিলায়, কোরআন তেলাওয়াতের উসিলায় কি করে, ওই শাখাগুলো আবার আমাকে পরিপূর্ণতা দান করে। সুবহানাল্লাহ। তখন আমি কি হয়ে যাই, পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ। কেন? এই কোরআনের আয়াত শোনার কারণে আমার ঈমানটা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন এক কোরআন আমাদের প্রতি নাজিল করেছেন, যেই কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, অনুনাজ্জিলু মিনাল কোরআন মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। আল্লাহ পাক বলতেছেন, এই কোরআন আমি নাজিল করেছি, এইটা মুমিনদের জন্য শেফা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। আপনি আমি আল্লাহর রহমত ছাড়া প্রিয় কি আল্লাহর বান্দা হতে পারবো না? পারবো? আপনি আমি আল্লাহর রহমত ছাড়া নামাজি হতে পারবো না। আপনি আমি আল্লাহর রহমত ছাড়া ভালো কাজ করতে পারবো না। আপনি আমি আল্লাহর রহমত ছাড়া আমি ইচ্ছা করলেও কোনো কাজ করতে পারবো না যে আল্লাহ আমাদের উপরে যদি রহমত নাজিল করে, কি ঠিক না? আপনি আমি আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যাইতে পারবো না, কি ঠিক না? আমাদের কামেল মুর্শিদ সুফি মুফতি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদেরকে যে রহমতের যে একটা দোয়া শিখাই দিছে, এলাহি রহমত জিয়াদা করো কেয়ামত তাক বলা হয়েছে, কি ঠিক না? কেয়ামত তাক কেন? আমরা তো অনেকেই বলি যে মানুষ মরে যাওয়া পর্যন্ত তার আমল থাকবে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে আমল করার সুযোগ পাবে, মৃত্যুর পরে আর তার কোনো আমল করতেও পারবে না, সেটা কবুল হবে না। তবে কেয়ামত পর্যন্ত কেন? কেয়ামত পর্যন্ত এই জন্য যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেয়ামতের মাঠেও একটা অপশন রেখে দিয়েছেন যে আল্লাহ যদি কোনো বান্দার প্রতি সুনির্দিষ্ট থাকে, ভালো যদি লাগে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার যে কোনো ছোট্ট আমল দ্বারাও আল্লাহ তাকে কি করতে পারে, মাফ করে জান্নাতি করতে পারে। সুবহানাল্লাহ। তো এই যে রহমত, আপনি গুনাহ করেছেন, অনেক গুনাহ করেছেন, আপনার কিছু নাই। কিতাবের ভিতরে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে একটা ব্যক্তি, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস আসছে যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা আমল নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। আমরা আসি না অনেকে একটু তাহাজ্জুদ নামাজ যদি গুজরি হয় তাই মানুষের কাছে প্রচার করি আমি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছি, কি ঠিক না? আমরা যদি একটু রোজা রাখি তাই মানুষের কাছে বলি আমি রোজাদার। অর্থাৎ আমার ইচ্ছাটা তাই আমি একজন বুজুর্গ ব্যক্তি, এটা মানুষের কাছে প্রচার করা, কি ঠিক না? এটা হলো দুনিয়ার স্বার্থ, দুনিয়ার নাম। আল্লাহ কিন্তু এটা পছন্দ করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের মাঠে এমন এক ব্যক্তিকে, মানে সময়টা আমাকে বলে দেবেন কত বলতে হবে, হ্যাঁ? তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন এক ব্যক্তিকে ডাক দিবেন, হে বান্দা আসো, হ্যাঁ? এমন এক ব্যক্তিকে ডাক দিবেন, বান্দা আসো, তুমি কি আমার রহমতের উসিলায় জান্নাতে যাইতে চাও, নাকি তোমার আমল তুমি যা করছো তার উসিলায়? ওই লোকটা বলবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি তো অনেক অনেক সওয়াব নিয়ে আসছি, আমি নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি, দান করছি, সদকা করছি, জিকির করছি, তোমাকে ভালোবাসছি, অনেক সওয়াব আমার আমল নামায় লেখা আছে। আল্লাহ আমার তো আমল দ্বারাই তো আমি জান্নাতে যাইতে পারি। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ঠিক আছে তাহলে তুমি জান্নাতে যাও। তো ফেরেশতাদেরকে বলল, এই লোকটাকে তোমরা জান্নাতে নিয়ে যাবে, তবে একটু জাহান্নামের কাজ দিয়ে ঘুরাই নিয়ে যাইও। তো জাহান্নামের কাজ দিয়ে ফেরেশতারা ঘুরাই নিয়ে যাচ্ছে, আর তার এমন পানির পিপাসা ধরছে, সে শুধু পানি পানি বলে চিৎকার করছে। তো ফেরেশতারা বলতেছে যে তুমি পানি দরকার তোমার? বলে হ্যাঁ। বলে তুমি তো এখানে তো পানি দেওয়ার কোনো হুকুম নাই, তবে তোমাকে পানি দিতে হলে আমাদেরকে কিছু দিতে হবে। কি দিব? বলে তুমি জীবনে যে আমল করে সওয়াব কামাই করছো তার অর্ধেক সওয়াব আমাদেরকে দিতে হবে। ওই লোকটা এমন পিপাসার্ত হয়ে গেছে যে পানি ছাড়া উপায় নেই। সে বলল যে ঠিক আছে, আমার অর্ধেক সওয়াব, জীবনের অর্ধেক সওয়াব তোমাকে দিয়ে দিলাম, আমাকে পানি খাও। তাকে পানি খাওয়াবার পরে
আবার আরেকটু সামনে যাওয়ার পরে সে আবার চিৎকার করতেছে, পানি পানি। ফেরেশতারা বলে, দেখো তুমি কিছু না দিলে আমরা তোমাকে পানি দিতে পারবো না। বলে, দেখো আমার আর কি আছে? বলে, তোমার কাছে এখনো আছে, তোমার সওয়াব তো বাকি আছে। বলে, আমি আমার সব সওয়াবটুকু তোমাদেরকে দিয়ে তারপরও আমার একটু পানি খাও। এখন তার জীবনের সমস্ত সওয়াবটুকু শেষ হয়ে গেছে না, এখন তো আর সে জান্নাতে যাইতে পারবে না, কি ঠিক না? তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে ডাক দিবে যে, বান্দা এখন তুমি কি করবে? বলে, আল্লাহ এখন আর তোমার রহমত ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই, তোমার রহমত ছাড়া আমার আর জান্নাতে যাওয়ার কোনো উপায় নাই। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে, তোমরা আমল নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, কে তাহাজ্জুদ পড়ছো, কে আমল করছো, এইটা নিয়ে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না, কারণ তোমাদের আমল দিয়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আপনি কি যেতে পারবেন না? বলে, না আমিও যেতে পারবো না আমার আমল দিয়া, তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত আমাকে কি করে বেষ্টন করে রাখবে। সুবহানাল্লাহ। যারা আল্লাহর রহমত পেয়ে যাবে তারাই জান্নাতে যেতে পারবে। আপনি আমি ইবাদত বন্দেগী যাই করি, কোনটা কবুল হয়েছে কি হয়েছে না আমরা তো জানি না, কি ঠিক না? জানে কি আল্লাহ, ঠিক না? এমন সময় আসবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের মাঠে বান্দাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি? বলে, আমি তো অনেক সওয়াব। বলে, তোমার সওয়াব তো মোটেই নেই, কারণ তুমি যে সওয়াব কামাই করছো এগুলো দুনিয়াদারির জন্য, সব তোমার শেষ হয়ে গেছে। তখন সেই বান্দা অসহায় হয়ে যাবে। তো এই জন্য আল্লাহর রহমত ছাড়া আমরা কখনো কি আমরা জান্নাতে যাইতে পারবো না। এক সাহাবী রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে সাহাবী, তুমি যত ইবাদত বন্দেগী করছো একটা ইবাদত তো আল্লাহ কবুল করেন নাই, আল্লাহ তো আমাকে জানাই দিয়েছে তোমার ইবাদত কবুল হয় নাই। সাহাবী কি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ইবাদত বন্দেগী করছি আল্লাহর জন্য, আমি ইবাদত করছি কি আল্লাহর জন্য, আমি সিজদা দিছি আল্লাহকে, দুনিয়ার কাউকে আমি সিজদা দিই নাই, আমার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহকে খুশি করে। এখন আমি তো আল্লাহকে খুশি করার জন্য সবকিছু করেছি, এখন আল্লাহ যদি আমার ইবাদত বন্দেগী যদি কবুল না করে সেটা আল্লাহর ব্যাপার, সেটা আল্লাহর ব্যাপার, আমি তো আল্লাহর জন্যই করেছি। সাথে সাথে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই ব্যক্তি জীবনে যত আমল করছে ইবাদত সব আল্লাহ কবুল করেছে, সুবহানাল্লাহ, সব কবুল করেছে। তা আপনার আমার জীবনে ইবাদত বন্দেগী যাই কিছু আমরা করি এটা কিছুই না, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাদের তার রহমতের দ্বারা কি করে আমাদেরকে আল্লাহ কবুল করে, তাহলেই কি আমরা কবুল হয়ে যাব, না হলে আমাদের আর কোনো উপায় নাই। আমরা যে নামাজ পড়ে ইস্তেগফার পড়ি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি, তিনবার পড়ি না? এটা তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আমল, আমাদের দরবারে এই আমলটা আছে, কি আছে না? তো কেন এই আমলটা করি? সাহাবায়ে কেরাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নামাজটা হলো একটা ভালো কাজ, ঠিক না? এই যে নামাজ পড়ি, ভালো কাজ করলাম না, এটা তো কোনো গুনার কাজ না। তো মানুষ গুনার কাজ করার পরে তারপরে আল্লাহর কাছে মাপ চায়, আমরা তো ভালো কাজ করছি কিন্তু এটা করে মাপ চাবো কেন? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখো আল্লাহ পাক তোমার উপরে নামাজ ফরজ করে দিয়েছে, এই নামাজটা তুমি আল্লাহর হুকুম মতো, আল্লাহর রাজি খুশি মতো, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন যে, বান্দা আসলে তুই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করো না, যদি ইচ্ছাকৃত ভুল করতি তাহলে আমার কাছে ক্ষমা চাইতি না, কি ঠিক না? আমার কাছে ক্ষমা চাইতি না। কাজী আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করি, ক্ষমা চাই এই জন্য যাতে করে আমাদের নামাজের ভুলগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়। হ্যাঁ, তাহলে এখন চিন্তা করেন, এই যে আমরা রহমত ছাড়া কি আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যাইতে পারবো না। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কুরআন মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন, আমার কোরআন হলো মুমিনদের জন্য শেফা এবং রহমত। হ্যাঁ, যখন ব্যক্তি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে আর এই কোরআন যখন সে শুনবে, আমি আল্লাহ তার অন্তরের ভিতরে রহমত কি ঢেলে দিব, নাজিল করে দিব, আর সেই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। যখন অন্তরের ভিতরে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়ে যাবে তখন আপনি খাঁটি মুসলমান হয়ে যাবেন, আপনার ভিতরে কোনো হিংসা থাকবে না, আপনার ভিতরে কোনো গীবত থাকবে না, আপনার ভিতরে অহংকার থাকবে না, ফকর থাকবে না, গৌরব থাকবে না, আপনি কি হয়ে যাবেন? মাটির মানুষ হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। আমাল কামেল মুর্শিদ পুশিদা হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাইকে একটা কথা আমি বলছি
যে হুজুর কেবলা আমি দেখছি নিজে যে উনি রাত্র 3টার সময় উঠে আমরা যে মানুষগুলো, সাধারণ মানুষগুলো যেই প্রস্রাবখানায় প্রস্রাব করি, যেই বাথরুমে আমরা বাথরুম করি, সেইগুলো হুজুর কেবলা নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন। নিজ হাতে সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গোসল করে হুজুর কেবলা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে আজান দিয়ে আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠাইতেন। ঠিক না? একজন কামেল মুর্শিদের তো এগুলো কাজ না, কিন্তু এইটা করতেন কেন? তিনি নিরহংকার মানুষ ছিলেন, তার ভিতরে অহংকার ছিল না, তার ভিতরে গৌরব ছিল না, ফখর ছিল না। সে মনে করতেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীতে পাঠাইছেন আমার এই হক্কানি আঞ্জুমানের খাদেম হিসেবে, এবং প্রত্যেকটা মুরিদের পীরবাইদের খেদমত করার জন্য আমাকে পাঠাইছেন, আমাকে অহংকার করার জন্য পাঠান নাই, আমাকে কি হিংসা করার জন্য পাঠান নাই, আমাকে দুনিয়াদারি করার জন্য পাঠান নাই। এই জন্য আমার হুজুর কেবলা এই কাজগুলো করতেন, কি ঠিক না? আর হুজুর কেবলা যদি মনে করতেন যে আমি তো হুজুর কেবলা, আমাকে সবাই সেবা করবে, আমাকে সবাই সালাম দিবে, আমাকে সবাই খেদমত করবে, তাহলে হুজুর কেবলা হতে পারতেন ঠিকই, কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে পারতেন না, কি ঠিক না? আল্লাহর বন্ধু হতে পারতেন না, কি ঠিক না? তাহলে একজন নিরহংকার মানুষ সে কি হতে পারে? আল্লাহর বন্ধু হতে পারে। আর এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে এত নিয়ামত দান করে, সে যেটা বলে সেইটাই হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তার মনের ভিতরে যেটা আশা করে সেইটাই পূরণ করে আল্লাহ, কি ঠিক না? কারণ সে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর বন্ধু। হ্যাঁ, তা এই জন্য অহংকার করা যাবে না। অহংকার করলে সে মুসলমান হবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, আল মুসলিম মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। মুসলমান, তোমাদেরকে আল্লাহ মুসলমান হইয়া কবরে যাওয়ার জন্য বলছে। তা মুসলমান কি জিনিস তোমরা কি জানো? মুসলমান তাকেই বলে যে এমন এক ব্যক্তি পৃথিবীতে যার জবান থেকে মানুষগুলো হেফাজত থাকে, পরিত্রাণ পায়, যার হাত থেকে মানুষগুলো হেফাজত থাকে, সে হলে মুসলমান। তাই কাদের হাত থেকে মানুষ পরিত্রাণ পায়, হয় হেফাজত থাকে? যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, যাদের ভিতরে অহংকার নাই, যাদের ভিতরে কোনো হিংসা নাই। একটা লোক তাকে মারছে, তারপরও সে পাল্টা জবাব দেয় নাই, অর্থাৎ সে পৃথিবীতে মানুষকে আঘাত করার জন্য আসে নাই, ভালোবাসার জন্য আসছে, কি ঠিক না? এরা হলো মুসলমান। আমাদের ভিতরে কি গুণগুলো আছে? যদি আমাদের ভিতরে সেই যদি অহংকার থাকে, ফকর থাকে, আমাদের ভিতরে যদি সেই হিংসা থাকে, বিদ্বেষ থাকে, সমালোচনা থাকে, তাহলে আমরা আল্লাহর বান্দা হইতে পারবো ঠিকই, কিন্তু মুসলমান হইতে পারবো না, কি ঠিক না? আমরা মুসলমান হইতে পারবো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে তোমরা খাঁটি মুসলমান হইয়া মৃত্যুবরণ করো, তাহলে খাঁটি মুসলমান হইলে সে কি জান্নাতে যাবে, কি ঠিক না? এখন যদি আমরা খাঁটি মুসলমান না হইতে পারি, তাহলে আমাদের এই কষ্ট করে দরকার কি? আমার কামেল মুর্শিদের দরবারে আমরা কেন যাই? কিসের জন্য যাই? আমরা মুসলমান হওয়ার জন্য যাই, কি ঠিক না? খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য যাই। সেই কামেল মুর্শিদ যদি মুসলমান হয়, আমরাও মুসলমান হইতে পারবো ইনশাল্লাহ, কি ঠিক না? এই জন্য এই কোরআন ক্লাসগুলো আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন কোরআন ক্লাসটা এটা হলো, আপনি মনে করবেন যে এটা আপনার জন্য একটা সার্ভিসিং সেন্টার, আপনার খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা, আপনি খাঁটি মুসলমান হওয়ার জন্য, ইমানদার হওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা। এখানে আসলে কি হবে? আপনি এক সপ্তাহের জন্য, এক সপ্তাহের গুনাহ যেগুলো করছেন এগুলা এখান থেকে আপনি মাপ সাপ করাইয়া আপনি পরিপূর্ণ ইমানদার হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এই মাহফিলগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্ব। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন হাদিস শরীফে, ওয়ামাজতামা কওমুন ফি বাইতিন মিন বুয়ুতিল্লাহ ইয়াতলুনা কিতাবাল্লাহি ওয়া ইয়াতাদারাসুনা বাইনাহুম ইল্লা মা নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমাহ ওয়া হাফফাতহুমুল মালায়েকা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহু। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, এই কোরআন ক্লাস সম্পর্কে বলছেন যে কোনো জায়গায় বসে যদি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, কোনো জায়গায় বসে যদি কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয় এবং ওই কোরআন সম্পর্কে দরস করা হয়, আলোচনা করা হয়, যেমন আমি একটা আয়াত পড়লাম, আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করলাম না, তাই এই আলোচনা যদি কোনো জায়গায় বসে করা হয়, সেটা হোক ঘর, সেটা হোক বাড়ি, সেটা হোক কোনো জায়গা অথবা কোনো মসজিদ,
এই আয়োজনটা যেখানে করা হয় সেইখানে যারা উপস্থিত থাকে, ওইখানে যারা বসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের উপরে সাকিনা অবতীর্ণ করতে থাকেন। সাকিনা জিনিস কি? সাকিনা হলো এমন একটা শান্তি, এমন একটা নিয়ামত যেটা আমাদের সকলের দরকার। কি আছে না? যেমন আমরা প্রতিনিয়ত, আপনি যত বয়স হবে তত আপনার টেনশন পেরেশান বেড়ে যাবে, কি ঠিক না? আপনার এইটা সেইটা ওইটা এরকম পেরেশানি বেড়ে যায় না? এই ছেলের চিন্তা করতে হয়, বিবির চিন্তা করতে হয়, ওই মেয়ের চিন্তা করতে হয়, চিন্তা একটার পর একটা লেগেই আছে, কি ঠিক না? এই চিন্তা, টেনশন, পেরেশানি থেকে আল্লাহ আপনাকে কি করবে? হেফাজত করবে। হ্যাঁ, যখন আপনি এই মজলিসে বসছেন, বসার পরে আল্লাহ আপনার মনটা এত ফ্রেশ করে দিছে, দুনিয়ার কোনো যন্ত্রণা, দুনিয়ার কোনো জ্বালা, দুনিয়ার কোনো এই রকমের সমস্যা, দুনিয়ার কোনো অশান্তি করে এই জিনিসগুলো আপনার মনে অনুভূতি হবে না যে আপনি কির ভিতরে আছেন। অর্থাৎ আপনি একটা রহমতের ভিতরে বসে আছেন, রহমতের ভিতরে বসে আসা থাকার পরে আপনার দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাগুলো আল্লাহ দূর করে দিছে, আপনি এখন ফ্রেশ। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, যখন একটা ব্যক্তি যখন সে যদি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা নিয়ে পেরেশানি নিয়ে নামাজ পড়তে যায়, সে কি নামাজ পড়তে পারবে? সে কি নামাজ তার আদায় হবে ঠিক মতো? সে তো ওই চিন্তা করতে করতেই তার রাকাত শেষ হয়ে যাবে। সে আর আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুমের মতো সে কি করতে পারবে? নামাজ আদায় করতে পারবে না, কি ঠিক না? তো আপনার চিন্তা, চেতনা, পেরেশানি যখন দূর হয়ে যাবে, তখন আপনি কি করবেন? আপনি আল্লাহর সাথে, আপনার সাথে একটা মোলাকাত হবে, একটা সাক্ষাৎ হয়ে যাবে, কি ঠিক না? হ্যাঁ, যখন বন্ধু বন্ধুর কাছে যায় মোলাকাত করতে, সাক্ষাৎ করতে, আর বন্ধুর ভিতরে যদি টেনশন থাকে, বন্ধুর ভিতরে যদি দুনিয়ার সমস্যা ঝামেলা থাকে, ওই বন্ধুর সাথে তার আলাপ আলোচনা মোলাকাতটা সুখময় হয় না, কি ঠিক না? বন্ধু যা কিছুই বলুক, কিন্তু তার কানের ভিতরে ঢোকে, কিন্তু ব্রেনের ভিতরে ঢোকে না, কারণ সে আর একটা চিন্তা নিয়ে বসে আছে, কি ঠিক না বেঠিক? হ্যাঁ, আর একটা চিন্তা নিয়ে বসে আছে। বন্ধু তার সাথে কথা বলতে চায়, সে অন্য মানুষ। অনেক সময় বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা, কি বন্ধু, আমি যে কথাগুলো বলতেছি তুমি তো দেখছি অন্য মনস্ক, তুমি আমার কথাগুলো মনে হয় গুরুত্ব দাও না, এরকম বলে না? তা আপনি দুনিয়ার জুট ঝামেলা নিয়ে, চিন্তা পেরেশানি নিয়ে আপনি যখন নামাজে দাঁড়াইবেন, আপনার বন্ধু আল্লাহর সাথে কথা বলবেন, হ্যাঁ, নামাজের ভিতরে কথা বলবেন, আল্লাহর সাথে আলাপ আলোচনা করবেন, আর আপনার মন তো, আল্লাহ তো আপনার সাথে চায় এই মোলাকাতের ভিতরে, এই সাক্ষাতের ভিতরে। আসসাজিদু ইয়াসজুদু আলা কদামির রহমান কিতাবের ভিতরে আসছে, যখন কোনো মানুষ নামাজে দাঁড়ায় আর যখন সিজদা দেয়, সেটাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি পা মুবারকে চলে যায়। সুবহানাল্লাহ। কুদরতি পা মুবারকে যখন পড়ে যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি রহমতের হাত দ্বারা ওই ব্যক্তির মাথায় আদর করতে থাকে, আর বলতে থাকে যে বন্ধু, আজকে এমন একটা কাজ করেছো, এমন একটা পরিচয় আমাকে দিয়েছো, এমন একটা পরিচিতি তুমি আমার কাছ থেকে লাভ করেছো বন্ধু, হ্যাঁ, আজকে থেকে তোমার সমস্ত জিম্মাদারি আমি আল্লাহ নিয়ে এলাম। সুবহানাল্লাহ। বন্ধু, তোমার কোনো সমস্যা হবে না, তোমার বিপদ আপদ, মুসিবত, টেনশন যা কিছু আছে তোমার দৈনন্দিন জীবনে, তোমার রুজি রোজগার, তোমার খোরাক, তোমার ছেলে মেয়ে আওলাদ ফরজনদের যত টেনশন, যত চিন্তা আছে, যত কিছু আছে, সব ঝামেলা, সব চিন্তা, সব কিছু আমি জামিনদার হয়ে আমি নিয়ে গেলাম, তোমার আর কোনো চিন্তা করতে হবে না। সুবহানাল্লাহ। যখন বন্ধু বন্ধুর সাথে এই রকমের কি হয়? মোলাকাত হয়ে যায়। আর বন্ধু যদি বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলো, দুনিয়ার সমস্ত টেনশন অন্য মানুষকে, তো বন্ধু কি তার সাথে কথা বলে আরাম পাবে? কোনোদিন পাবে না, কি ঠিক না? এই জন্য দুনিয়ার সমস্ত টেনশন নিয়ে যখন আপনি নামাজ পড়তে দাঁড়াবেন, আবার নামাজটা হুজুরি কলবি নামাজ হবে না, হুজুরি কলবি নামাজ হবে না। এই জন্য টেনশন মুক্ত হয়ে যখন থাকবেন, যেমন এই টেনশন মুক্ত হলেন, আপনি আল্লাহকে ভালোবাসলেন, মোহাব্বত করলেন, আপনার অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কি হয়ে গেল? বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আপনি তখন আল্লাহ বলে একটা ডাক দেন, সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরশ আজিম এবং দুনিয়ার ভিতরে 70,000 যে পর্দাগুলো আছে সব উঠে যাবে, ওই ডাকটা আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সুবহানাল্লাহ। ওই ডাকটা আরশ আজিম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। একটা ডাক যদি আল্লাহকে শুনাইতে পারেন জীবনে, একটা ডাক যদি দিতে পারেন, ওই কিয়ামতের মাঠে ওই ডাক, একটা ডাকে আপনার জন্য নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য পেয়ারে হাজিরিন, এই কোরআন ক্লাসের গুরুত্ব হলো এই জন্য যে আমরা এই মজলিসে আসলে কি হইতে পারি? আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতে পারি। আমার কামেল মুর্শিদ এমনি দেন নাই যে আপনি অনেক দূর থেকে এসে কোরআন শরীফে বসলেন, মনে করলেন যে আজকের দিনটা আপনার মাটি হয়ে গেলেন, আজকের দিনটা বুঝি আপনার ক্ষতি হয়ে গেল, আপনি একটা কাজ করতে পারতেন, আপনি কয়টা টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারতেন, মনে করতেন, কিন্তু না বাবা,
আপনি যে কাজটা করেছেন এটা কোথায়? সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে রাজি খুশি করেছেন। এখন আপনি যেখানেই যান, যে কাজেই যান, আপনার এই কাজের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দান করলেন। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, আছে না আমাদের ভিতরে অনেকে? যেমন একজনে সারাদিন গাদার মতো খাটনি করার পরও 200-300 টাকা কামাই করতে তার কষ্ট হয়ে যায়, আর একটা লোক সে সামান্য 1 ঘন্টায় সে কয়েক হাজার টাকা কামাই করে নেয়, কি ঠিক না? এগুলো দেয় কি? আল্লাহ দেয়, কি ঠিক না? তো আল্লাহর ভান্ডে তো অভাব নাই। হ্যাঁ, সে তো দিতে চায়, কিন্তু আমরা তো নিতে পারি না, কি ঠিক না? আমাদের মতো নিতে নেওয়ার মতো আমাদের সেই রকম নাই। হ্যাঁ, আল্লাহু তাইয়্যিবুন ওয়া ইউহিব্বুত তাইয়্যিব। আল্লাহ পবিত্র, তিনি ভালোবাসেন পবিত্রতাকে, পবিত্র লোকদেরকে ভালোবাসেন, কি ঠিক না? আমরা যখন একটু পরিপাটি হইয়া যদি রাস্তায় চলাফেরা করি, কোনো ময়লা যুক্ত কোনো ব্যক্তি আমাদের কাছে আসলে আমরা কি তাদের সাথে মোলাকাত করি, তাদের সাথে কথা বলি? না, বলি না। কেননা সেই লোকটা দেখতেছি সে নোংরা, ঠিক না? তার সাথে কথা বলার মতো ইচ্ছা আমার নাই। তা আমরা যখন আমাদের শারীরিক হারাম খেয়ে খেয়ে যখন আমাদের শরীরটা অপবিত্র করে ফেলি, তখন ওই পবিত্র আল্লাহ আমাদের দিকে তাকায় না, তাকাইতে চায় না, কথাও বলতে চায় না, কি ঠিক না? যখন আমাদের শরীরটা পবিত্র থাকে, তখন আল্লাহ বলে, বান্দা আসো, তোমার সাথে একটু কুদরতিভাবে মোলাকাত করি। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুর সাথে কি করে? বন্ধু মোলাকাত করে, কি ঠিক না? আর বন্ধুর যত হাজত আছে সমস্ত কিছু পূরণ করে দেয়, কি ঠিক না? এই জন্য দেখেন, আমাদের ভিতরে হালাল খাওয়ার একটা যে আমাদের গুরুত্ব, এই জন্য যখন আমরা হালালটা খানা খাবো, হালাল ইনকাম করব, তখন কি হবে? তখন এইটা হবে যে আমাদের আত্মাটা পবিত্র হয়ে যাবে। যখন আপনার আত্মা মানে কি? কলব। কলব যখন পবিত্র হয়ে যাবে, আপনার পুরো শরীরটাই পবিত্র হয়ে যাবে, কি ঠিক না? আর এই আত্মা নিয়ে যখন আপনি নামাজে দাঁড়াবেন, অর্থাৎ আপনি নামাজ পড়তে যদিও মনে না চায়, কিন্তু এই পবিত্র আত্মা আপনাকে জোর করে নামাজে নিয়ে দাঁড়া করাই দিবে। কেন দিবে? সে বলবে, হে পবিত্র আত্মা, হ্যাঁ, আমি পবিত্র সত্তার সাথে আমি মোলাকাত করতে চাই। পবিত্র সে কি করে? পবিত্রতা কি? সময় গেছে? হ্যাঁ, সময় গেছে? আচ্ছা, পবিত্র আত্মা চাই পবিত্র সত্তার সাথে মেলামেশা করতে, কি ঠিক না? এই পবিত্র আত্মা সৃষ্টি করছে আল্লাহ, তিনি পবিত্র সত্তা। এই পবিত্র সত্তার সাথে সেই পবিত্র আত্মা কি করতে চায়? মোলাকাত করতে চায়, নামাজের ভিতরে সাক্ষাৎ করতে চায়। আপনাকে ঘুমাইতে দেবে না, টেনে নিয়ে যাবে মসজিদে, কি ঠিক না? আল্লাহু তাইয়্যিবুন ওয়া ইউহিব্বুত তাইয়্যিব। এই জন্য পেয়ারে হাজিরিন, আমাদের এই আত্মাটাকে পবিত্র করার জন্য, আমাদের এই কলবটাকে পবিত্র করার জন্য, পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য আমাদের এই কোরআন ক্লাসটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই কোরআন ক্লাসে আসব, আমরা আমাদের আত্মাকে পবিত্র করব, ইনশাল্লাহ দেখবেন আপনি নামাজের ভিতরে মজা পাইবেন, স্বাদ পাইবেন। হ্যাঁ, আল্লাহর সাথে আল্লাহকে দেখবেন আপনার দিকে তাকাই রয়েছে, আপনি তাকাইতে পারেন আর না পারেন। হ্যাঁ, কিতাবের হাদিস শরীফে আসছে, বুখারী শরীফের হাদিস, হাদিসে জিবরিলের ভিতরে, যে মাল ইহসান, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালাম, এটা লম্বা হাদিস, জিজ্ঞাসা করেছে মাল ইহসান, ইহসান কি? আল্লাহ রসুল বলছেন, ইহসান হলো কি? তুমি নামাজ পড়তে দাঁড়াইছো, তুমি মনে করবে তুমি আল্লাহকে দেখতেছো। যদি আল্লাহকে, এইটা যদি মনে করো আল্লাহকে তুমি দেখো না, তাহলে এইটা মনে করতে হবে আল্লাহ তোমাকে দেখতেছে, তোমাকে দেখতেছে। তো আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম, প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহ আমাদের দিকে তাকাই থাকে। আর আপনি যখন আল্লাহওয়ালা হন, তখন আল্লাহ কি করে? ওই কাজের ভিতরে আপনাকে সাহায্য করে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে ওই কাজের ভিতরে সাহায্য করে। কালকে একটা ঘটনা আমি বলছিলাম, ওইখানে বলছিলাম, আর একটু বলি, কি ঠিক না? যে আল্লাহ সাহায্য করে কিভাবে। দেখেন, আমি আপনাদের এখানে আসবো, কি বলবো আর একটু বলি, যে আল্লাহ সাহায্যটা কোত্থেকে আসে। যে আমি তো এখানে আসার জন্য নতুন আসছি নেপালের ভিতরে, আমি তো কোনো ফর্মালিটি জানি না, কিভাবে কি করতে হয়। একটা লোকের বলছে আমি সব ঠিক করে দেবো, আপনার কোনো সমস্যা নেই। ও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, টিকিট ভিসা টিসা সব করে দিয়েছে, কিন্তু ও বলে নাই যে ওইখানে যাইতে হইলে $200 সাথে করে নিয়ে যাইতে হয়। তা আমি এমনি $100 নিয়ে আসছি, আর কিছু বাংলার মানে কিছু ইন্ডিয়ান টাকাও আমি নিয়ে আসছি। বলে ওখানে তো বাংলা টাকা চলবে না, যাক ইন্ডিয়ান টাকা আর ডলার নিয়ে আসি 100, এটাই চলবে, আমার টিকিট তো আসি। তো আমি আসার পথে 2 জায়গায়, একটু সময় হলো একটু বলি, হ্যাঁ, 2 জায়গায় যখন ঘুরে আসছি, তখন দেখি আমি এক জায়গায় কিছু টাকা পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমি কল্পনাও করিনি সেই টাকাটা আমাকে দিবে। হ্যাঁ, কত দিছে? 10,000 টাকা আমাকে দিছে। ওই টাকাটা আমার পকেটে আসছে, যাক আলহামদুলিল্লাহ। এরপরে যখন আরেকটা উৎসগুলো আসছি, সেখান থেকে আমাকে কিছু গাড়ি ভাড়ার টাকা দিছে। তার একটু বাড়লো না? বাড়ার পরে কিন্তু আরেকটা লোকে, তার কাছেও টাকাটা পাওনা ছিল আমার,
সেও কি করছে, মোবাইলে ওই টাকাটা ঢুকাই দিছে, যেটা আমার পাওয়ার কথা ছিল না। তো আমি যখন এয়ারপোর্টে ঢুকছি, ঢোকার পরে যখন আমি বোর্ডিং পাস নেওয়ার জন্য আমি গেলাম, তখন জিজ্ঞাসা করলো যে আপনার কাছে কি ডলার আছে? আমি বলছি যে আমার কাছে তো ডলার আছে, $100 আছে। বলে হবে না, $100 হবে না, $200 লাগবে। আপনি $200 নিয়ে আসেন। এখন আমি এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে গেছি, এখন আমার চট্টগ্রামে আমার বাড়ি, আমি কিভাবে টাকাটা সংগ্রহ করি? আমি তো নার্ভাস হয়ে গেছি। লাস্টে যখন কি জানি হঠাৎ করে আমার মনে আসলো যে আমার কাছে তো কিছু টাকা আছে, তো বাংলা টাকা আছে, বাংলা টাকা আছে। এখন গুনে গুনে দেখি যে যেই টাকা আছে সেই টাকায় আমার $100 হবে না, আমার আরো কিছু লাগে। তারপরে হঠাৎ করে আমার মোবাইলে দেখলাম যে আরো $500 আছে। তো $500, এখন এই $500 মানে $450 আমার আরো দরকার। মোবাইল থেকে আমি এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে একটা লোকের কাছ থেকে মোবাইলে তার মোবাইলের টাকাটা দিয়ে তার কাছে $500 নিয়ে আসলাম। এখন আমার পরিপূর্ণ একটা $100 কেনার মতো হয়ে গেছে। আমি $100 কিনে আমি বোর্ডিং পাস করে চলে আসলাম। আচ্ছা, এখন বলেন এই সাহায্যটা কে করলো? আল্লাহ করলো না? আল্লাহ করলো না? আমি তো খাঁটি নিয়ত করছি যে আমাদের পীর ভাইদের সাথে একটু মোলাকাত করব, তাদের একটু সোহবত লাভ করব, আমি গুনাহগার, তাদের কাছ থেকে একটু দোয়া নেব। তা এই যে এই জিনিসটা, এই সাহায্যটা কে করলো? যেটা হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু হয়ে গেছে। আমি আসতে পারছি, কিন্তু এইটা কল্পনা আপনি করবেন এই রকম সাহায্য তো আপনাকেও আল্লাহ করবে। আপনি যখন নিয়তটা খাঁটি করবেন, এই সাহায্য তো আল্লাহ আপনাকে করবে, কি ঠিক না? তবে আপনারা এরকম নিয়ত করতে হবে না। কারণ একটা জিনিস বলি, যতই যা করি আমরা, কিন্তু আমাদের পিছনে একজন গাইডনেস আছে, সে কে? আমার কামেল মুর্শিদ। সুবহানাল্লাহ। আমার কামেল মুর্শিদের উসিলায় সবকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই জন্য আমার কামেল মুর্শিদকে ভালোবাসতে হবে, তার অনুসারী হতে হবে, তাকে সব সময় আমার সামনে রাখতে হবে। আমি যত কাজই করি সব কাজে আমার হুজুর কেবলাকে সামনে রাখবেন, কেননা হুজুর কেবলা হলো ডাইরেক্ট হুজুর কেবলার সাথে সম্পর্ক। হুজুর কেবলা কি করবে? আপনার আমার সমস্যাগুলো আল্লাহর কাছে পেশ করবে, আল্লাহ কি করবে? আমাদের ব্যবস্থা করে দেবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য পেয়ারে হাজিরিন, কথা শেষ। আল্লাহ পাক সবাইকে, আমাদের সবাইকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করুক। আল্লাহ আমাদের সকলের উপরে আল্লাহ নেক দৃষ্টি দান করুক। আমার কামিল মুর্শিদের নকশ কদমে চলার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন। সবাই বলে আমিন। ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের এখানে নতুন মানুষ। আসলে আমি আসছি শুধু একটু দোয়া নেওয়ার জন্য। আমি দোয়া করার জন্য না, দোয়া নেওয়ার জন্য আসছি। দোয়া সকলেরই প্রয়োজন, সকলেরই দোয়ার প্রয়োজন, কেননা দোয়া ছাড়া পৃথিবীতে কেউ চলতে পারবে না, কেউ চলতে পারে না। এই জন্য সবসময় দোয়ার নিয়তে, যেখানেই যে যাই দোয়ার নিয়তে যাব। ওই লোকটার কাছ থেকে একটু দোয়া যদি আমি পাই, আমি গুনাহগার হইতে পারি, আল্লাহ পাক হয়তো তাকে নেককার বানাইছে, আমি জানি না, কি ঠিক না? আমাদের বর্তমান গদ্দিনিসীন হুজুর কেবলা, আল্লাহ ওনাকে কত বড় মর্যাদা দান করছে, কিন্তু আমরা কল্পনাও করতে পারি না যিনি আমাদের গদ্দিনিসীন হুজুর কেবলা, কি ঠিক না? এইরকমেরই আল্লাহ পাক এক একজন লোককে, তাকে আল্লাহকে ভালোবাসার মাধ্যমে, আল্লাহকে পছন্দ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে ওলি আল্লাহ বানাই দেয়, কিন্তু আমরা জানি না, কি ঠিক না? এই জন্য কোনো লোককে আমরা ছোট মনে করব না। একটা সাধারণ লোকও হয়তো কি, সে আমার চেয়ে বড় উন্নত দরজার হইতে পারে, কি ঠিক না? এই জিনিসটা তাদের ভিতরে থাকবে, তাদের ভিতরে থাকবে না, হিংসা থাকবে না, অহংকার থাকবে না, কিচ্ছু থাকবে না। সেই হবে আল্লাহওয়ালা মানুষ, কি ঠিক না? আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক। আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা العالم السبيل المدين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وعلى ذريته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمة شهادة পাঁচ مرتبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. जिक्र अर्सी 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر
Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 La hawla पढ़ें. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhan qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. 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 Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. 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 Surah Fatiha 5 martaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Ikhlas 15 martaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Falaq 5 martaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ghasiqin idha waqab. Min sharri naffasati fil 'uqad. Min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ghasiqin idha waqab. Min sharri naffasati fil 'uqad. Min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ghasiqin idha waqab. Min sharri naffasati fil 'uqad. Min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Min sharri ghasiqin idha waqab.
ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد سورة नास 5 मरतबा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس درود الشريف اللهم صل وسلم على عبدك رسولك الكريم رحمة للعالمين سفي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت أولاده وذرياته أزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سفي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت أولاده وذرياته أزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سفي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سفي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت وعلى ذرياته أزواجه وصحبه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي رحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اشرفنا في أمر ثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين درود الشريف اللهم صل وسلم على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين سفي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت وعلى ذريته أزواجه وصحبه
أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي الله صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگا اپنی موت سے کوئی بسن نہیں سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں سنو ایسا کنانے کسرے برتر کیا گھر جاؤ گے مٹی کے اندر فرشتے رب کے کہتے ہیں ہر دم کہ پہنا تم لباس مرگ آدم حضرت آدم نے بھی نیچے یمی کے چل بسے نوح کشتی بان عالم بھی یہاں سے چل بسے یوسف یعقوب اسماعیل اسحاق و خلیل حکیم عالم سلیمان مہر والے چل بسے ہود اور ادریس انوسیس ایوب شعیب داؤد اسلام کر کے شر چند چل بسے آسما پر عیسیٰ اور داؤد موسیٰ خاک میں لے کے تورات زبور انجیل حق سے چل بسے پڑھیں چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ واس دن کے زمین واسما پیدا ہوئے جنت الفردوس میں واقع پیارے چل بسے ابو بکر عمر عثمان علی سید قادل علم علم اپنا دکھا کے چل بسے حضرت خیر النساء بیٹی رسول اللہ کی طیبت طاہر نبی کے دونوں بیٹے چل بسے نور چشمہ اور تو جانے دینے سے دشمن کی جہر پیلیاں ور پر آئے دل منہ سے ڈالے چل بسے پڑھے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ ساز کربلا نے ظالموں کے ہاتھ سے یکمے تیروں نے جاؤ شمشیر کھائے چل بسے ابو حنیفہ صحابی اور مالک حنبل امام انتظام سرا کر کے دکھے بدو چل بسے بوسا اعظم شیخ عبد القادر کالم کے فقر اور جنید سبلی کے مانندے کتنے چل بسے یوسف اسری عزرا لیلہ بلکسے کتنے شہر کو دے کے تمہاں سے چل بسے مامے کو قید زلیخا و سلیمہ کو کنا سکھا ملے تھے لاکھوں میں اچھے چل بسے پڑھے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ انواری و سادی و جامی و نجامی انصری سب کے سب سلطان اگلی میں سکھنتے چل بسے تیج لکمان رستفلاتو حکیم کچھ نہ حکمت زندگی کی اپنے سیکھے چل بسے بو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب موت کی دارو کہیں سے بنا لائے چل بسے بو علی تھا ماہر ہر علم فن جاکنی اس کو ہوئی جب جانے من دوست اس کو اسے سب بولے کہ ہاں رات جو سنے میں کر اب بیاں بو علی نے روکی تو ایسا کہا علم فن سنے سب جاتا رہا گر سمجھتا زندگی میں سخن سیکھتا کیوں یہ تمام علم فن من عرفا کی نہیں مجھے اب حاصلی یہ سبب جاتا ہے جاہل بو علی پڑھیے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ ساجن کا تھا یہاں پر لشکر فوجوں سے بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے جب سکندر مر گیا اس کے وزیر سب وصیت پر ہوئے فرما پذیر ہاتھ بہر کفن کے چاک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کی خاک سے مل کے سب تابوت کو لے کر چلے کچا کچا مستحار کرتے ہوئے جا بجا کرتے ندا واقع سوامی سنو تمہیں سکندر کا پیام اب تک سرس کے تاجر نگی بلکہ تاؤ مالک روئے جمی آج کے دن اس کا ہے آوارگی ہائی غریبی بے کسی بے چارگی ملک دولت مال جر کچھ ہے نشاد خاک سے اس کے بھرے دونوں ہاتھ ایک شاد بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا جی کے جی میرے ارمان سارے چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر جی جو آسنا تندرست خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے ہائی کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ ہی کچھ خبر چپکے ہو کر سارے خاموشامی ایسے چل بسے بڑے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ چل بسنگے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے جس طرح جیرے زمین لوگ اگلے چل بسے جیسے چل بیسنا بیاں رو کا ہم کرتے ہیں دوست ہم کو کل کہیں گے آجو بھی چل بسے کھانا ہی اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر کھول آنکھیں دیکھ علم یار کیسے چل بسے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے چل بسنگے ایک دن ہم اسی صورت سے آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ آخر پناہ اللہم ربنا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یرزقون سقا جلیسو قامت تمہارے لا یرزقون سقا جلیسو قامت تمہارے جلیسو کو قیامت تمہارے کو جلیسو کو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا فقیر ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا فقیر ہو قیامت تمہارے فقیر ہو قیامت تمہارے کو فقیر ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا ولی ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا ولی ہو قیامت تمہارے ولی ہو قیامت تمہارے ولی ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا شہید ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا شہید ہو قیامت تمہارے شہید ہو قیامت تمہارے شہید ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا رقیب ہو قیامت تمہارے لا یرزقون سقا رقیب ہو قیامت تمہارے رقیب ہو قیامت تمہارے رقیب ہو قیامت تمہارے
तुम्हारे लाड़ से कुल सका नकी बहु काम तुम्हारे लाड़ से कुल सका नकी बहु काम नकी बहु काम तुम्हारे को नकी बहु काम तुम्हारे लाड़ से कुल सका नजी बहु काम तुम्हारे लाड़ से कुल सका नजी बहु काम तुम्हारे को नजी बहु काम लाड़ से कुल सका शरीफ हो क्या मत तुम्हारे को लाड़ से कुल सका शरीफ हो काम तो शरीफ हो क्या मत तुम्हारे को शरीफ हो क्या मत तक मुबारक हो बढ़िया मुबारक 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 लाड़ से कुल सका शाहिद हो क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका शाहिद हो क्या मत तुम्हारे शाहिद हो क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका मुरीद हो क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका मुरीद हो क्या मत तुम्हारे मुरीद हो क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका मुसलमान को क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका मुसलमान को हम तो मुसलमान को क्या मत तुम्हारे को मुसलमान को हम तो लाड़ से कुल सका गरीब हो क्या मत लाड़ से कुल सका गरीब हो क्या मत गरीब हो क्या मत तुम्हारे को गरीब हो क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका अमीर हो क्या मत तुम्हारे लाड़ से कुल सका अमीर हो क्या मत तुम्हारे अमीर हो क्या मत तुम्हारे को अमीर हो क्या मत तुम्हारे को बढ़िया मारे 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 को इलाही मंग से मारू के खाना में काम तुम्हारे इलाही मंग से मारू के खाना में काम तुम्हारे को इलाही मारू के खाना में काम तुम्हारे इलाही आले मारू के खाना में काम तुम्हारे को बढ़िया मुबारक 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 इलाही मस्जिद मस्जिद को रस्ता काम तुम्हारे इलाही मस्जिद मस्जिद को रस्ता काम तुम्हारे इलाही मेंबरी मस्जिद को रस्ता काम तुम्हारे इलाही मेंबरी मस्जिद को रस्ता काम तुम्हारे को बढ़िया मुबारक 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही रसूल सकता उमरानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामत उमर इलाही मक्का शरीफ मदीना शरीफ कामत इलाही काबा शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ कामत इलाही असली जमार कामत इलाही मुसलमानी फकीर उजरा उमर कामत इलाही मुसलमानी फकीर मार शरीफ कामत इलाही मुसलमानी हक्कानी मस्जिद कामत इलाही मुसलमानी हक्कानी जिन कामत इलाही मुसलमानी हक्कानी जिन की तमाम ज़ायदात क़यामत तक मुबारक हो बढ़िया मुबारक 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 इलाही रसूल मुबारक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम सर मुबारक क़यामत तक मुबारक इलाही मुसलमानी मुबारक इलाही क़यामत इलाही मुसलमान रोज़ का सालाना और सुबह क़यामत इलाही मुसलमान और सुबह सामने हमकास मस्जिद कुरानी मस्जिद मस्जिद की तमाम छोटी बड़ी कार्रवाई दे अंजाम सरंजाम क़यामत इलाही मुसलमान तमाम वाले फारूकी खादिम इमरान महबिन मुतल्लक़ीन मुहिद्दीन सुरका और किसी मजबूरी से शरीक ना होने वालों को क़यामत तक मुबारक हो बड़े मुबारक 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 हो मुबारक 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 इलाही तेरे रहीम करीम और हय्युल क़य्यूम नाम के ज़लात रहे कायनात मबकन मजाज खातिम नबीन सबील जनाब हजरत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलात से और 1,24,000 पैगंबर के सलात जामिअ सहाबा ताबीन ताबीन मुस्ताहिदीन इमाम तरीक़त गवास कुतुब रकीब नकीब नजीब शरीफ सौदा सलात मौलाना करम हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अहले बैत अब्तार सौदा करम रज़ियल्लाहु के सलात से और खास कर हमारे कामिल मुर्शिद रहमत मौलाना सासुफे मुफ्तियाजान गाची हजरत किबला रहमतुल्लाह खास मंदावी मुअज्जन हजरत किबला रहमतुल्लाह खास मंदावी आप इसी हजरत किबला रहमतुल्लाह खास मंदावी शासुदी सावल सिंगापुरी हजरत का खास मंदावी शासुदी मौजूदा गद्दी नसीन मास्टर साहब हजरत किबला रहमतुल्लाह क़यामत मौलाना सासुफे मुफ्तियाजान गाची रहमतुल्लाह अलैहि के तमाम कामिलीन वली मुस्लिमीन खुलफाए किराम के सलासिन मुसलमानी फकीर उजरा मुबारक मजार शरीफ हक्कानी मस्जिद हक्कानी अंजुमन और उसकी तमाम जायदाद रसूल नूरानी अनमोलत मुबारक इलाही सालाना और शुगुल शाखा और शुगुल कुरानी मजलिस और मस्जिद की तमाम छोटी बड़ी कार्रवाई इंतजाम जाम सरंजाम को तरीक़ातुल खातिर वाजिब में कवानीन में नूर में हिकमत कुदरत फजल और करम में कार साजी में रहमत और रज़ामंदी में शामिल करने में क़यामत इलाही क़यामत तक सारी दुनिया की तमाम ईमानदारों की जान माल इज्जत अब्राल जुरिया का वस्ता इबादत का दुनिया की रात ईमानी की नमाज हक्कानी वजीब और सुकून और ऐन लाती रही और रसूल कामिल मुर्शिदों के हुक्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक को तरीक़ा खास हिफाजत में कवानीन में नूर में हिकमत कुदरत फजल और करम में कारसाजी में रहमत और रज़ामंदी में शामिल करने में क़यामत मुबारक हो बढ़िया मुबारक 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 हदीस वाली मुर्शिद की सच्ची ताबेदारी के जरिए मक्का शरीफ मदीना शरीफ मुसलमानी फकीर उजरा मुबारक मुबारक बहादुर फिक्र के मुराद इस तरह कफर फितना फसाद बग़्ज़ हसद की नाई नहायत अदाद दुश्मनी और तमाम बातिल तरीक़ों को मिटाने का जरिया बनाने में क़यामत इलाही जन्नत का टुकड़ा रस्ता सरवानी मक्का शरीफ मदीना शरीफ और मुसलमानी फकीर उजरा मुबारक सारी दुनिया के हिदायतमंदों के दिल में नूर मारिफत को खोल अल्लाह अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल मुर्शिदों की मोहब्बत और नमाज रोज़ा हज ज़कात हक़ानी वजीब और सकल की मोहब्बत पैदा करके तमाम ईमानदारों को मुत्तहिद करने और सारी दुनिया में दीन हक़ को गालिब करने का जरिया बनाने में क़यामत इलाही नमाज हक़ानी वजीब और सकल हक़ानी रसूल को दुनिया के हर जबान में शाहिद करने और घर घर जारी करने में क़यामत तक मुबारक हो मुबारक 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 अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
परवरदिगार आलम, हम लोगों ने जो इस वक्त तस्बीह के तहलील के तकदीस के और तेरे कलाम पाकों में से जो कुछ तिलावत किया है, इसके बरौनी में अगर किसी किस्म की गलती हुई उसे माफ फरमा। पढ़ते वक्त हम जो अपने दिल को पूरी तरह से तेरी तरफ रुजू ना कर सके, इस तकसीर से ब्याज रहे ना इधर गुजर कर, और अपनी रहीमी करीमी से इसे कबूल फरमा। खास कर इसका सवाब सरवार कायनात मुकर मौजूदात खातमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह बार पहुंचा, और अपने तमाम सकुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमाना से क़यामत तक पैदा हुए होंगे उन पर सवाब पहुंचा। खास कर इसका सवाब तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्हाब किबार, जमीय सहाबा, ताबीन, ताबीन, अइम्मा मुस्तहिदीन, अइम्मा तरीक़त, गाउस, कुतुब, रकीम, नकीम, नजीब, शरीफ, सईद कुल औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, 4 पीर 14 खनगदा गैरहुम तरीक़ो मुर्शिदो मुरीदो का इसका सवाब पहुंचा। खास कर इसका सवाब आरिफ आरिकुल मुर्शिदो कुल मुरीदो का इसका सवाब पहुंचा। खास कर इसका सवाब मुर्शिदना सूफी मुत्यादन गासिर रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहु इसके रूह बार पहुंचा। खास कर इसका सवाब मुर्शिदना सूफी मुफ्ती मुअज़्ज़िन साहिब रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहु इसके रूह बार पहुंचा। खास कर इसके सवाब मुर्शिदना सूफी मुफ्ती पीसी साहिब रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहु इसके रूह बार पहुंचा। खास कर इसका सवाब मुर्शिदना सूफी मुफ्ती शाबुल सिंहपुरी हुजूर क़िबला रहमतुल्लाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहु इसके रूह बार पहुंचा। खास कर इसके सवाब पांच मुर्शिद के आबा उस्ताद पर इसका सवाब पहुंचा। खास कर इसके सवाब जितने लोग यहाँ हाजिर हैं इनका रिश्तेदारों में से रिश्तेदारुल फना रिश्तेदारुल बका की तरफ रहलत कर गए, उनके और उनका आबा उस्ताद पर इसका सवाब पहुंचा। खास করে মেহেরবানি করে আল্লাহ, খাস করে এই নেপালের শহরের ভিতরে যে সমস্ত তোমার বুজুর্গ বান্দারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে আল্লাহ, আল্লাহ কবরের ভিতরে শহীদ আছে আল্লাহ, তাদের সকলের রূহ মুবারকে পৌঁছায় দাও। আয় আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে আমাদের মেহেরবান আম্মা জান, আব্বা জান, দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা চাচি, শ্বশুর শাশুড়ি, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, নিকটবর্তী দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন যারা কবরবাসী হয়ে গেছে তাদের সকলের রূহ মুবারকে পৌঁছায় দাও রব্বুল আলামিন। খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আমাদের পীর ভাই বোন পৃথিবীর আনাচে কানাচে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের সকলের রূহ মুবারকে পৌঁছে দাও। আল্লাহুম্মা গফিরনি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা রাহইতাহু মিন্না ফাহিয়াল ইসলাম ওয়া মান তাওফাইতাহু মিন্না ফাতাওফাহু আলাল ঈমান বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক तमाम आलमीर पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक हमारे पीर रोशन ज़मीं दस्तगीर फकीर अला रिजी सादिकी आले फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बंस फारूकी मुर्शिदना हज़रत मौलाना सूफी मुफ्ती आज़म गासी हुज़ूर क़िबला मीर पीर शरीयत तरीक़त हक़ मारिफती रहमतुल्लाहि अलैहि रूह मुबारक पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक हमारे पीर रोशन ज़मीं दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हज़रत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती मुअज़्ज़िन शाह हुज़ूर क़िबला मीर पीर शरीयती तरीक़त हक़ मारिफती रहमतुल्लाहि अलैहि रूह मुबारक पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तुम्हारी पीर रोशन ज़मीं दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हज़रत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती अपीस शाह हुज़ूर क़िबला मीर पीर शरीयती तरीक़त हक़ मारिफती रहमतुल्लाहि अलैहि रूह मुबारक पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक हमारी पीर रोशन ज़मीं दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हज़रत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती शाबुल सिंहपुरी हुज़ूर क़िबला मीर पीर शरीयती तरीक़त हक़ मारिफती रहमतुल्लाहि अलैहि रूह मुबारक पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत हमारी पीर रोशन ज़मीं दस्तगीर फकीर जिंदा पीर हज़रत मौलाना शाह सूफी मुफ्ती गुद्दीन शीन मास्टर शाह हुज़ूर क़िबला मीर पीर शरीयती तरीक़त हक़ मारिफत दामत बरकातुहुल आलिया पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक आले फारूक पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक अस्नादन गास बारिक मंजिल पर। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक আমাদের সকলের উপর। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक আমাদের বিবি বাচ্চা ছেলে মেয়ে আওলাদ ফরজন বৃদ্ধ মাতা পিতার উপর। इलाही रहमत जाद करो कियामत तक আমাদের মুরব্বিয়ান کرام আমাদের মাতা পিতা যারা কবরবাসী হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের সকলের রূহ মুবারকের উপর। ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক যাহারাই মুবারক ওয়াজিফা পাঠ করতেন করেন এবং করিবেন তাদের সকলের উপর। ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক সকল মুসলিমিন মুসলিমাত মুমিনিন মুমিনাত জিন্নি ওয়াল ইনসি জিন্দা মুরদা আম খাস সকলের উপর। ইলাহি রহমত জাদ করো কিয়ামত তক খাস করে আল্লাহ এই নেপালের বুকে যে সমস্ত পীর ভাইরা আল্লাহ এই হক্কানি জীবন পরিচালনা করতেছেন, হক্কানি ওজিফা হক্কানি আল্লাহ খাস করে সকল মাহফিল আল্লাহ যাদের মাধ্যমে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ, যারা এই মাহফিল জারি রাখার জন্য আল্লাহ চেষ্টা করতেছেন আল্লাহ মেহেরবানি করে তাদের সকলের খাস রহমত তুমি নাজিল করে দাও। তাদের সকলের ছেলে মেয়ে আওলাদ পরনেককার বানাই দাও আল্লাহ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি ওয়ালা বানাই দাও, ঈমান ও আমল ওয়ালা বানাই দাও আল্লাহ, তাদের সকলকে হক্কানি আজমানের আশিকিন বানাই দাও আল্লাহ। আয় রব্বুল আলামিন খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ পবিত্র আল্লাহ সাপ্তাহিক কোরআনী উরসেগুল মাহফিলকে তুমি আমাদের জন্য আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে নাজাতের উসিলা বানাই দাও আল্লাহ, আমাদের সকলের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও
আয় রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কামাই রোজগারে বরকত দিয়ে দাও। আয় রব্বুল আলামিন ইসলামী সাওলাত পরনেককার বানায় দাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা যারা লেখাপড়া করে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে দাও আল্লাহ, খাস করে যাদের ইসলামী যোগ্য হয়েছে নেককার শ্রেণী নেককার মেয়ের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আয় রব্বুল আলামিন চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতরে তরক্কি দান করো আল্লাহ। প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে খাস রহমত তুমি নাজিল করে দাও। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও আমল ওয়ালা বানায় দাও, পরিপূর্ণ মুসলমান বানায় দাও। ঈমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি সেই তৌফিক তুমি এনায়েত ফরমাও। কিয়ামতের মাঠে পাঁচ কামিল মুর্শিদিন সে হাসর নাসর করার তৌফিক তুমি দান করো। তোমার হাবিবের সুপারিশ নসিব করে দিও আল্লাহ। আল্লাহ যেদিন আমাদের কোনো উপায় থাকবে না, সাহারা থাকবে না, আল্লাহ এই কোরআন ক্লাস, কোরআনি নুরানি ওজিফা মাহফিলকে তুমি আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা বানায় দাও। আয় আল্লাহ তাআলা আমাদের মনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দাও। যে যেই নিয়তে আজকে এই কোরআন ক্লাসে এই উরসুল মাহফিল উপস্থিত হয়েছে সকলের আশাকে তুমি পূরণ করে দাও, সকলের নেক নিয়ত কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আমি গুনাহগারকে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ তাআলা এখানে অনেক পীর ভাইরা আছে, বুজুর্গ পীর ভাইরা আছে, তাদের উসিলায় আল্লাহ তুমি আমার সমস্ত মনের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং মোনাজাতকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ কামিল মুর্শিদের নকশ কদমে চলতে পারি সেই তৌফিক তুমি এনায়েত ফরমাও রব্বুল আলামিন। খাস করে মেহেরবানি করে আল্লাহ হাক্কানে আঞ্জুমানের এই খেদমত করতে করতে যেন দুনিয়া থেকে যেতে পারি সেই তৌফিক তুমি এনায়েত ফরমাও সুবহানাল্লাহ। খাস করে আমাদের কামিল মুর্শিদ গদ্দিনী হুজুর কিবলাকে হায়াত তুমি দান করো, হায়াত মুবারক দাও। প্রত্যেকটি উরসুল মাহফিলে তোমার খাস রহমত তুমি নাজিল করে দাও। আয় আল্লাহ তাআলা দূর দূরান্ত থেকে অনেক পীর ভাইরা আসতে পারে না আল্লাহ। আল্লাহ হয়তো ঘরে বসে বসে আমাদের সাথে মোনাজাত ধরে আমিন আমিন বলতেছে আল্লাহ। আল্লাহ তাদের সকলের দোয়া এবং মোনাজাতকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। হাক্কানি দুরূদ শরীফ। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকা রাসূলিকা মুহাম্মাদিন আলামিন সাফিন মুজমিন সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম কামা সাল্লাইতা ওয়া সাল্লামতা ওয়া বারাকতা ওয়া আন'amta আলা সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ নূরুম মিন নূরিল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।